Okay, my dear students, another വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തെർമോഡൈനാമിക്സിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. The first one is internal energy. What is internal energy? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇന്റേണൽ എനർജി, it is the total sum of all forms of energy in a system. Okay, നമ്മളൊരു ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് വൺ മോൾ മോളിക്യൂൾ. അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾസിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. അത് പരസ്പരം ആ മോളിക്യൂള് പരസ്പരം കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വാൾസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്നറിനോട് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ മോളിക്യൂൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. ആ മോളിക്യൂൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിന് വൈബ്രേഷണൽ എനർജി ഉണ്ട്. മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ എവറി ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആർ കോൾഡ് internal energy. Okay, it's an absolute value. Internal energy is an absolute value. What is the meaning of absolute value? That is, we can't calculate the internal energy. Internal energy നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്രയാണ് അതിലെ ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് നോ എനി ടെക്നിക് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇന്റേണൽ എനർജി. ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിനനുസരിച്ച് ഇന്റേണൽ എനർജി മാറും. Therefore, internal energy is a function of all state functions, that is temperature, pressure, volume, etc. etc. Internal energy is a function of all state functions. When pressure changes, internal energy will change. When volume changes, internal energy will change. But for an ideal gas, നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൻ്റെ കൺവീനിയൻസിൽ for an ideal gaseous system, for an ideal gas system, we take as internal energy is a function of temperature only. ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കുകയാണ്. വി ആർ സിംപ്ലിഫൈങ്. ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല. അവരുടെ കൊളീഷൻസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ്. ഇങ്ങനെ ലോട്ട് ഓഫ് തിയറീസിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺലി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. Therefore, for an isothermal process, what is an isothermal process? That is, delta T is equal to 0. Change in internal energy also 0. For an isothermal process, temperature change 0 ആണ്. Therefore, internal energy change എന്തായിരിക്കും, 0 ആയിരിക്കും. ഇത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന് we are assuming so. Okay. Now, internal എനർജിയോട് ചേർന്ന് വരുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വർക്ക്. W. Work, it's a very broad concept. Particularly you have studied in physics. You have a lot of equation to calculate the work, potential work, electric work, mechanical work. We have a lot of equations. But here we are focusing on expansion or volume change work.
volume change work. This type of a work is possible only for gaseous system. Okay, because only in the case of a gaseous system there will be change in volume when it does some work or some work is done on the system. Which kind of system? Gaseous system. We take a solid system. If it does any work, there will be no volume change. Okay. Liquid system also, if it does some work, it will not do any. There will be no any volume change. But in the case of gaseous system, there will be volume change. Therefore, we have two types of work: reversible and irreversible. Reversible. In the case of a reversible, the equation is W reverse is equal to minus 2.303 nRT log V2 by V1. In the case of irreversible, W irreversible is equal to minus P delta V. Okay, these are some simple ideas about the work. I have separate with detailed video for work. You just watch it. I will share that videos. Okay. Now, from work and internal energy, we can go to first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. What is the first law of thermodynamics? Definition is energy neither created nor be destroyed, but it can be changed from one form to another. Okay. Imagine you have a system. Suppose you have a system with internal energy U1. We don't know what is internal energy, but we represent as U1. Now, you give some heat to the system, plus Q. Similarly, you give some work on the system, Work on the system means compression. Now your internal energy become U2. Now this U2 is nothing but U1 initial internal energy plus Q, the heat given to the system, plus W, the work done on the system. Physics students, please care. In physics, the sign conversion is opposite. I think in your physics, work done is negative, work done by is positive. Here, okay. If system does work, you do as positive. But in chemistry, we have an opposite sign conversion. Please careful. Now U2 minus U1, that is delta U, is equal to Q plus W. This is the mathematical expression of first law of thermodynamics. Now, first law thermodynamics നമുക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. 4 തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്. ഡെൽറ്റ യു ഇന്റേണൽ എനർജി ചേഞ്ച് പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ യു മൈനസ് ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യു, ഡെൽറ്റ യു മൈനസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. What is plus Q? Plus Q, heat given to the system. Okay. What
What is minus Q? Heat liberated by the system. What is plus W? Work on the system. What is minus W? Work by the system. Okay, work done on the system and work done by the system. Depends upon the style of the change of heat and work. We can express first law in 4 different formats. Okay, that's all about the first law of thermodynamics and internal energy change. Now we can go to another concept. I said you in this section I will introduce you 2 very important concepts. One is internal energy, second is enthalpy. H. Suppose the system undergoes changes in constant pressure. If the system undergoes changes in constant pressure, there will be change in volume. All these things are we apply. ഈ പറഞ്ഞ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ, അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം. നമ്മളിതെല്ലാം പറയുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റം എടുത്തു, അതിലൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അല്ല വർക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണെന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തു സംഭവിക്കും? വോള്യൂം വിൽ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ഇല്ലേ? ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൽ വോള്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വർക്ക് വോള്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു വോള്യൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വർക്ക്. അതിന് നമുക്ക് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആണെന്നും അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ വി ആണെന്നും നമുക്കങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ്? ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ആണ്. അതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ യു ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് പി ഡെൽറ്റ വി ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. യു ടു മൈനസ് യു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് പി ഇൻറ്റു വി ടു മൈനസ് വി വൺ. ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ, ഇതും ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും. നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ടു ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്ലസ് പി വി ടു മൈനസ് യു വൺ, മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡാണേ. ഇവിടെ മൈനസ് പി വി വൺ ആണ്. അതിനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും? പ്ലസ് പി വൺ ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. യെസ്, അഗ്രി? ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ H2 എന്നും ഇതിനെയാണ് H1 എന്നും പറയുന്നത്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ. അതായത് ഡെൽറ്റ എച്ച് എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു സാധനം കൊടുക്കണം, പി. വൈ പി? ബിക്കോസ് ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ്. അപ്പോൾ എൻതാൽപ്പി ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ പി ആണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് എൻതാൽപ്പി? എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് പി വി. ഇറ്റ് ഈസ് സം ഓഫ് internal energy and pressure volume energy. Pressure volume energy of a system.
ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയും പ്രഷർ വോളിയം എനർജീൻ്റെയും സമ്മാണ്. അത് പ്രഷർ വോളിയം എനർജി നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയാൻ കാരണം പ്രഷർ വോളിയം എനർജി പി വി എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പി വി ഈസ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിനാണ്. ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ സാധനമുള്ളൂ, സോളിഡ് ലിക്വിഡിന് അതില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡിലൊന്നും നമ്മൾ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ പ്രഷറിലും വോളിയത്തിലും ഒന്നും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ റിമെമ്പർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ്, സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എൻതാൽപ്പിയും ഇൻറ്റേർണൽ എനർജിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സോളിഡ് ലിക്വിഡ് സിസ്റ്റത്തിന് എൻതാൽപ്പിയും ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ഒന്ന് തന്നെയാണ്, സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമില്ല. എവിടെ മാത്രം അത് വ്യത്യാസമുള്ളത്? ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ബിക്കോസ് ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രഷർ വോളിയം ടേം പ്രഷർ വോളിയം എനർജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം പ്രത്യേകമുണ്ട്. ബിക്കോസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി സം വോളിയം എക്സ്പാൻഷൻ ഓർ വോളിയം കംപ്രഷൻ. ഈ വോളിയം എക്സ്പാൻഷനും വോളിയം കംപ്രഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദർ വിൽ ബി സം എനർജി ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂടിയതാണ് എൻതാൽപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. Now relation between delta H and delta I. What is the relation between delta H and delta I? Relation between delta H and delta I. എന്താണ്? We know that H is equal to U plus PV. Delta H is equal to delta U plus P delta V plus V delta P. ഈ ടേം ഡെൽറ്റ പി is equal to 0, therefore V delta P is equal to 0, therefore delta H is equal to delta U plus P delta V. കാരണം കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലല്ലേ, അപ്പോൾ അത് 0 ആവും. ഇനി നമ്മളിതെല്ലാം ഗ്യാഷ്യസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പറയുന്നത്, അത് ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു. നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം, V directly proportional to N, number of moles for an ideal gas. അവഗാഡ്രോ അല്ല. അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് നടന്നു. സപ്പോസ് N1 ഈസ് number of moles of reactants. N2 ചേഞ്ച് നടന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടായി. number of moles of N2 is number of moles of products. എല്ലാം ഗ്യാസസ് ആണ്, all are gases. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ചിലപ്പോൾ N1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു N2 ആയിരുന്നു, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. N1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ അവിടെ ഡെൽറ്റ എൻ ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N2 മൈനസ് N1 ആണ്. പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസും റിയാക്ടൻസ് ആയ ഗ്യാഷ്യസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ അവിടെ N1 ഉം N2 ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വ്യത്യാസം വന്നു ഇല്ലേ? ഗ്യാഷ്യസ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് വ്യത്യാസം വന്നില്ലേ? N1 ഉം N2 ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുതിയ വോളിയം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ചേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് വോളിയത്തിലും ചേഞ്ച് വരും. അതിലെന്താ സംശയം? നമ്മൾ ആൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അവഗാഡ്രോ ലോ പ്രകാരം വോളിയം ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. Therefore change in volume because of change in number of moles directly proportional to number of moles change. നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിൽ എത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വോളിയം ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്നും ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്നും പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2/1 ചെയ്താൽ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എൻ ബൈ എൻ. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്താണ്? ഡെൽറ്റ എൻ ജി ആണ്. ദിസ് ഈസ് എൻ ജി ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇവിടെ കൊടുത്തു നോക്കാം. നമ്മൾ you just apply here delta H is equal to delta U plus P V by N into delta Ng. For an ideal gas,
ideal gas equation, PV is equal to nRT. Okay. Therefore, PV by N is equal to RT. Therefore, our equation delta H is equal to delta U plus delta NG RT. Okay. This is a relation between delta H and delta I. You have learned this relation in +1 and +2, I agree. But I think how it has been developed, derived, that's very important. You just practice it. Okay. You will solve some questions. Don't worry about it. Okay. Let us watch again in next video. Thank you.